کہ اللہ تعالیٰ مجھے مختصر سے وقت میں کچھ اہم تذکرہ کرنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. کون کون نہیں سنے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. 2 آدمی عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے, باقی پورا مجموعہ 98% بھی اگر عمل کی نیت سے سن لے تو کامیابی ہے. 100 مسلمانوں میں اگر 80% مسلمان نمازی ہو جائیں اور 20% نمازی اللہ نہ کرے وہ غیر نمازی رہ گئے تو ابھی بھی برہم ہے. ہمارے گاؤں کا یہ حال ہے کہ 10-15% نمازی موجود ہیں. مسلمانوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے, لیکن مسجدوں کے اندر اگر جھانکیں تو وہاں لگتا ہے کہ شاید یہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی کم ہے. تو میرے بھائی یہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب کے ہاتھ اٹھائیں سوچ سمجھ کر انشاءاللہ کہ جو باتیں اب تک سنی ہے ان پر بھی, اور جلسے کی دعا تک جو نصیحتیں اور جو تقریر جس کی زبان سے بھی اللہ نکلوائے گا ان پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے. علم تو اللہ نے نہ جانے کتنوں کو عطا کیا ہے. علم کی پوچھ تاچھ نہیں ہے, عمل کی پوچھ تاچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ایکم احسن عملا, ہم تمہارے عمل کے حسن کو دیکھیں گے, اچھائی کو دیکھیں گے, کامیابی کو دیکھیں گے, تمہارے سجدے کی حالت کو دیکھیں گے کہ تمہارا سر سجدے میں ضرور تھا کہ سجدے میں ہونے کی حالت میں بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ امام صاحب کے لیے سوچا جا رہا تھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے, یہ جلدی کیوں نہیں اٹھ جاتا. اتحیات میں بیٹھنے کو بھی ہم دیکھیں گے کہیں تیرے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اتحیات اتنی لمبی کیوں ہو رہی. میں تو بچے کو بٹھا کر دکان پہ آیا ہوں, میں تو اس تیزی میں ہوں کہ جلدی سے 2-4 منٹ میں نماز پڑھو اور جلدی سے مسجد سے نکل کر اپنی دکان پر جا کر پہنچو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تیرے عمل کی اچھائی کو دیکھے گا اور ہمیں اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آدم کی اولاد میں پیدا کیا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے عالم ہیں جو میری اور آپ کے علم سے اور آنکھوں سے اور آپ کی خبروں سے اوجھل ہے, لیکن 4 عالم وہ ہیں کہ جن سے میرا اور آپ کا واسطہ ہو رہا ہے. ان 4 عالموں سے ہر انسان کو گزرنا ہو رہا ہے. ایک عالم وہ ہے کہ جس کو میں اور آپ پار کر کے آ گئے ہیں. جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے دوسرا عالم شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ایک اور عالم ہے جو علماء بیان کرتے ہیں عالم ارواح. میں اور آپ وہاں رہ چکے ہیں اور اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں الست بربکم. جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم جواب دے چکے ہیں قالوا بلا وربنا, اے ہمارے رب کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں, آپ ہی ہمیں روزی دینے والے ہیں, آپ ہی ذرے سے لے کر پہاڑوں تک اور پہاڑوں سے لے کے ذرے تک پوری انسانیت کو اور انسانیت کے ساتھ سارے ساز و سامان کو پیدا کرنے والے. یہ کون سے عالم میں وعدہ کر لیا ہے؟ عالم ارواح میں. اور وہ عالم ارواح کہ جس وقت میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, مسلمانوں وقت سے پہلے اس لیے ہی بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہمیں کوئی اس حالت میں کوئی مشین یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی ماسٹر یا انجینئر یا کوئی خبر دینے والا اگرچہ وہاں تک کوئی خبر پہنچانے کا علم اور آلہ تیار نہیں ہوا, لیکن اگر ماں کے پیٹ میں بھی کوئی مشین ہمیں دنیا سے باخبر کرتی اور کوئی خبر ہمیں یہ بتاتی کہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر جب دنیا سے تو دنیا میں آئے گا اس سے لاکھوں گنا بڑی زمین تیرے سامنے ہوگی اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر پانی کے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, بڑے بڑے درخت ہوں گے اور پانی زمین سے ابل رہا ہوگا, بڑا آسمان ہوگا, بڑی زمین ہوگی. آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج ستاروں سیاروں کے ذریعے سجایا ہوگا. جس زمین پر تو قدم رکھے گا اس میں بہت نصیب و فراز ہوگا. شاید اگر ہمیں کوئی وہاں بتاتا تو سمجھ میں آنے والی بات ماں کے پیٹ میں یقین آ جاتا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح ماں کے پیٹ میں یہ عالم دنیا سمجھ میں نہیں آ رہا,
अगर कोई बताने वाला बताता कि तुम्हें इतनी चौड़ी सड़कें नसीब होगी, तुम ऐसे मकानों में रहोगे, तुम्हारे औलाद और फल फूल वहां अहलो अयाल जमीन पर फैलेंगे और तुम इतनी लंबी जिंदगी पाओगे जिस तरफ वहां यकीन नहीं आ सकता था। आज हम आलम दुनिया में है, कब्र के हालात को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आलम दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख की कहानी हजरत उलमा की ज़बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीसों के सहारे कुरान करीम की आयात के नतीजे में मुझ तक और आप तक पहुंचाई जा रही कि अभी आलम दुनिया से बाद एक आलम बरज़ख आना है। वो आलम बरज़ख क्या है मुसलमानों, उसे समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो इम्तिहान रखे हैं। हर स्कूल और कॉलेज में एक 6 महीने बाद टेस्ट होता है, एक साल में इम्तिहान होता है। मेरी और आपकी जिंदगी का इम्तिहान अल्लाह ने 2 इम्तिहान रखे हैं, एक आलम बरज़ख में होना है, एक आलम आखिरत में होना है। आलम बरज़ख में जो इम्तिहान होना है वो कब्र में होना है। आप ये कहें कि कब्र में तो सारे इंसान नहीं जाते, कुछ इंसानों को तो आग में जलाकर खत्म कर दिया जाता है, कुछ इंसानों की तो राख तो बना करके पानी पर बहा दिया जाता है, कुछ इंसान तो सड़कों पर चिपके रह जाते हैं, कोई इंसान तो समंदर में डूबकर गर्क हो जाता है। तो सवाल कहां होना है? याद रखिए मुसलमानों, कोई कब्र में भी है, वो भी आलम बरज़ख में है। कोई राख बनाकर उड़ा दिया गया, वो भी आलम बरज़ख में है। जो समंदर में बहा दिया गया, वो भी आलम बरज़ख में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में एक ऐसी हड्डी बनाई है, एक ऐसा जिस्म तैयार किया है। हजरत इस्राइल जब रूह को इकट्ठा करते हैं तो वो सिमट कर, आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि एक छोटी सी डिबिया में कैद हो जाती है, आज पूरे जिस्म में फैली है। यही रूह सिमट कर एक छोटी सी डिबिया में आएगी। याद रखें, मिसाल दे रहा हूं, इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने इस हदीस को ला करके मुझे और आपको यह समझाया है कि इंसान के जिस्म में एक हड्डी है जिसको अजबुल ज़नब के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हड्डी को एक खासियत दी है। हदीस पाक में आता है, ला ताकुलुहुल अर्ज़ु अबदा, कि उस जमीन में दबा दिया जाए, चाहे आग में जला दिया जाए, चाहे पानी में बहा दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, वो हड्डी का वजूद अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक जिंदा रखेगा, उस वक्त तक उस हड्डी के वजूद को बाकी रखेगा कि जब सूर फूंका जाएगा और उस सूर फूंकने के जरिए से सारी इंसानियत निकल करके बाहर खड़ी होगी। यानी इंसान के मरने से लेकर आलम बरज़ख शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? जिस दिन मेरा और आपका आखिरी सांस होगा। अभी हम दूसरे आलम में हैं, आलम अरवाह को मुकम्मल कर दिया, आलम दुनिया में चल रहे हैं। एक तीसरा आलम अभी आना है, जिस दिन मेरा और आपका आखिरी सूरज होगा, आखिरी सांस होगी। न जाने कौन सी रात का हम हिस्सा बनेंगे, कौन से मिनट में हम दुनिया से जाते हुए होंगे, क्योंकि ये दुनिया फना होने के लिए है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, इंसान हो या जिन्नात, कोई भी जानदार चीज अगर दुनिया में है उसका जाना तय है। अगर बाकी रहने वाली कोई जात है वो रब्बे दुल जलाल की बात है। तो आलम बरज़ख में तो सबको जाना है। एक इम्तिहान कब्र में होना है, आलम बरज़ख में होना है। वो पहला टेस्ट है मुसलमानों। उलमा बताते हैं कि जब कब्र में मुर्दा जाता है तो अभी उसे दफना करके चंद कदम पीछे लोग हटते हैं। अभी तो उसके हाथों से मिट्टी भी नहीं झड़ती, अभी तो वो लोगों के चलने वाले निशान नहीं मिटते कि वो किरामन कातिबीन के जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे और आपके कांधों पर बैठ करके लिखा है, वो भी लिखा हुआ एक तरफ है, नामा अमाल में जो लिख चुका है वो भी एक तरफ है। इस निजाम से अलग हटकर कब्र के अंदर मुनकर नकीर आकर सवाल कर रहे हैं। यहाँ ये पहला इम्तिहान है, ये आलम बरज़ख का इम्तिहान है। यहाँ नमाजों का सवाल नहीं है, यहाँ रोजों की पूछताछ नहीं होगी, यहाँ ज़कात का पर्चा नहीं उठेगा, यहाँ हज की कार्रवाई नहीं पूछी जाएगी, यहाँ सदका तो खैरात का पर्चा आपके हाथ में नहीं आएगा। ये पहला इम्तिहान वो है जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा, मर रब्बुक,
तेरा रब कौन है, यानी अकीदे का इम्तिहान है। दिल में जो अल्लाह ने अकीदा दिया है, अल्लाह ने मुझे और आपको जिस अकीदे से नवाजा है, ये एक अकीदा ही तो है कि अल्लाह को हमने एक माना है, वरना वो भी तो इंसान है जो सैकड़ों खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। ये अकीदा हमें किसने दिया है? ये हिदायत हमें किसने दी है? ये पाकीज़ा रास्ता मुझे और आपको किसने दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। इस आलम बरज़ख में ये पहला होने वाला सवाल, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? माना कि नहीं माना, कितनी इताअत की कि नहीं की, इसके कितने हुक्मों को माना और कितने हुक्मों को तोड़ा, अभी इसका सवाल नहीं है। अभी तो सिर्फ सवाल ये है, अकीदों का इम्तिहान शुरू है। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कब्र में दिखाया जाएगा। इस जाते गिरामी के बारे में तेरा अकीदा क्या है? तू इसको क्या कहता है? अगर सही माना में ईमान वाला है, वो तीनों सवालों के जवाब में कहेगा, मर रब्बुक, मेरा रब अल्लाह है जो सारी दुनिया को पालने वाला है, जो सारी मखलूकात को रोजी देने वाला है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन वो है जिस दीन को अल्लाह ने पसंदीदा दीन कहा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम सबसे पसंदीदा, अल्लाह का पसंद करदा मजहब है। जिस मजहब को मुझे और आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी अजमत को पहचानने की तौफीक नसीब फरमा दे। आज अजमत इस्लाम हमारे दिलों से भाग रही है। अजमत इस्लाम को हम पहचान नहीं रहे। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं और जिस रास्ते पर इमामुल अंबिया ने मुझे और आपको खड़े होने का हुक्म दिया है, इसमें बहुत फर्क हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस मजहब के मुताल्लिक कब्र में ही सवाल करवा रहा है, मा दीनो, तेरा दीन क्या है? अगर सही माना में मजहब इस्लाम से मोहब्बत की है, उसको पसंद किया है, उसके तरीकों को अच्छा जाना है, तो जबान पर जवाब आ जाएगा कि मेरा मजहब वो मजहब है कि जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, मजहब इस्लाम है। इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर कब्र में दिखाया जाएगा कि ये कौन है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की होगी, अगर आपकी इताअत की होगी, अगर आपके सुन्नतों से प्यार किया होगा, अगर आपका मुबारक तरीका अच्छा लगा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसी जबान को ताकत देगा कि ये जबान कहेगी ये अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुसलमानों, बहुत सारे मुसलमान यूं कहते हुए सुने हैं कि जी कब्र में तीन ही तो सवाल होने हैं। हम तीनों को याद कर लेते हैं, लो अभी याद कर लिए, हम जिंदगी में याद कर रहे हैं, हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन मजहब इस्लाम है और ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हम तो जवाब देंगे तो फिर तो पकड़ नहीं होगी। ये भी याद रखिए मुसलमानों, ये दुनिया की रटाई काम नहीं करेगी। अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, अगर अल्लाह वहां कुदरत देगा, अगर अल्लाह अपनी मेहरबानी की बारिश करेगा, अल्लाह हम सबको वहां बोलने की ताकत देगा, तभी जबान कह चुकेगी मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन मजहब इस्लाम है। और ये इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर हैं। ये तीन सवाल मदरसे में पढ़ने वाले समझ लें कि शशमाही इम्तिहान है, स्कूल में पढ़ने वाले समझ लें कि साल के बीच में जो टेस्ट होता है वो है। अभी आलम बरज़ख में ये तीन सवाल आए हैं। मुसलमानों, ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज नहीं जो पर्चा हाथ में देने से पहले कह दे कि तेरे पर्चे में ये सवाल आना है। अल्लाह कितना मेहरबान है कि हमें इस दारुल इम्तिहान में भेजकर इम्तिहान से भी आगाह कर दिया। ये पूछताछ होनी है, इनके जवाब तैयार कर लो। अल्लाह कितना मेहरबान है। अकीदों का इम्तिहान यहाँ हो गया। अब आलम बरज़ख भी एक दिन खत्म होना है, एक दिन वो भी आना है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस आसमान के नीचे बैठे हैं, जिस सूरज को देख रहे हैं, जिस चांद को आप देखते हैं, जिन सितारों को मेरी और आपकी आंखें देखती है, ये निजाम दरहम बरहम होने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। बयान करने के लायक है वो वक्त, याद करने के लायक है वो वक्त
ए अहले ईमान, कि जिस दिन जमीन को हिला दिया जाएगा और झरने की तरह से ये जमीन हिलेगी और तमाम वजन जो इसके ऊपर खड़ा है वो शेर हो जाएगा, तमाम वो पहाड़ जो बड़ी ऊंची बुलंदी में खड़े हुए हैं वो जमीन बोझ हो जाएंगे, बड़े ऊंचे टीले ये सब खत्म होंगे, चांद सूरज सितारे सैयारे अपनी जगह छोड़ देंगे। जो सूरज आज अकेला पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और रोशनी के साथ साथ अपनी गर्माहट भी पहुंचा रहा है। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, ये सूरज भी इसकी रोशनी फीकी होगी, बेवसनी हो जाएगा, बेताकत का रह जाएगा, ये चांद भी फीका पड़ेगा, ये चांद सूरज सितारे सैयारे सब टूट कर जमीन पर गिरेंगे। ये कौन सा आलम शुरू होगा? आलम आखिरत शुरू होगा। अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा। अब यहां नहीं पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, अब यहां नहीं पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, अब यहां नहीं पूछा जाएगा इमामुल अंबिया के मुताल्लिक क्या अकीदा है। अब क्योंकि अकीदों का इम्तिहान तो कब्र में हो चुका है, अगर यहाँ के सवाल क्लियर है, अगर आलम बरज़ख के इम्तिहान के नंबर तेरे अच्छे हैं और तीनों सवालों के जवाब तूने बहुस्ने खूबी दे दिए हैं, तो अब आलम आखिरत में सवाल उठेगा कि मेरा पैगंबर मुझसे मुलाकात के लिए अर्श अजीम के सामने आया था, फकाना काबा कौसैनी व अदना, मैंने अपने महबूब को अपने सामने बुलाकर राज की बातें की थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जमीनी सफर था और वहां से आसमानी सफर करा के सातों आसमानों पार अपने सामने ला खड़ा करके बहुत सारी राज की बातें करके जाते जाते एक तोहफा दिया था, 5 वक्त की नमाज। शुरू में तो 50 थी, लेकिन 5 वक्त की नमाज लेकर वो अपनी उम्मत के पास गया था। और मैदान हशर में आलम आखिरत में ये सबसे पहला सवाल होगा, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है? मुसलमानों, ईमान का इम्तिहान तो हो चुका कब्र में कि तुमने अल्लाह को एक मान लिया, अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक मान लिया, मजहब इस्लाम को पसंद कर लिया, इमामुल अंबिया को आखिरी नबी मान लिया। अब यहाँ अमाल का हिसाब व किताब है। बता तेरी जिंदगी में नमाजें कितनी पढ़ी गई हैं और कितनी नहीं पढ़ी गई। आज मस्जिदों के हालात देखो, मुसलमानों के हालात देखो, सारी दुनिया की तरफ नजर घुमाओ, सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान आज परेशानी के सांस ले रहा है, आज वो राहत तलाश कर रहा है, अपनी इज्जत को ढूंढता हुआ और बचाता हुआ फिर रहा है। कहने दीजिए मुसलमानों, अगर गैरों का इसमें कसूर है कि वो हमारी जान के दुश्मन है, वो हमारे इस्लाम के दुश्मन है या ईमान के दुश्मन है, जहां उनका 100% जुल्म है, कहीं ना कहीं जाकर मैंने और आपने भी नुकसान किया है। हम भी कसूरवार हैं। हम कितने कसूरवार हैं, हम अपनी पहचान को नहीं समझ पाए। क्या मैंने और आपने नहीं देखा? मेरी और आपकी आंखें इसी मुल्क में नहीं देख रही एक मुट्ठी भर जमात जो पंजाब के इलाके से जुड़कर, जिनको कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, क्या इस कौम के ऊपर नजर नहीं पड़ रही? खुदा की कसम, उनका एक मजहब है कि वो अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, कभी उनकी पगड़ी जुदा नहीं होती, उनके चेहरे पर दाढ़ी होती है, वो अपने सर पर लंबे बाल रखते हैं, वो कोई कड़ा भी हाथ में पहनते हैं, कई सारी निशानियां उनके जिस्म पर है। क्या आपने नहीं देखा? अगर कोई सिख बिरादरी से आपके मुल्क का प्रधानमंत्री भी बना है, उसने पगड़ी को नहीं उतारा, उसने अपनी दाढ़ी को नहीं काटा, उसने अपने सर के बालों को नहीं उड़ाया, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बना है, और ये आपके मुल्क की तारीख है कि एक सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला आपके मुल्क का प्रधानमंत्री भी बना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हो? कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता है? क्या वो आपके मुल्क का प्रधानमंत्री बनने के बाद गंजा हो गया था? क्या उसने पगड़ी को उतार फेंका था? क्या उसने अपने चेहरे से दाढ़ी को उड़ा दिया था? नहीं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने अलग बात है, मुल्क का प्रधानमंत्री बने अलग बात है, लेकिन उस कौम ने उसको अपनी पहचान बना
کر کے رکھا ہے، وہ سکھ برادری کا شہزادہ پردھان منتری بھی بنتا ہے اسی دستار میں ہوتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، چیف بنتا ہے اسی اپنی پہچان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی پولیس میں بھی بھرتی ہوتا ہے تو وہ پولیس کی ٹوپی نہیں اوڑھتا، وہ اپنی پگڑی کو نہیں اتارتا۔ آپ اپنی بائک پر بیٹھے، آپ موٹر سائیکل لیں، کھتولی کا چوپڑا پار نہیں ہوگا، آپ کے سر پر اگر ہیلمٹ نہیں ہے آپ کا چلان کر کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی سکھ برادری سے تعلق رکھنے والا 5 میٹر کا کپڑا اپنے سر پر دستار بنا کر کے لپیٹے اور وہ بائک کا سفر کرے؟ قانون جھک چکا ہے، قانون مان چکا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ یہ اپنے سر سے پگڑی کو جدا ہونے نہیں دے سکتے۔ ان کا ہیلمٹ پاس کر دیا گیا۔ اگر کوئی پگڑی باندھ کر موٹر سائیکل وہ چلائے ان کا چلان کیوں نہیں؟ ہیلمٹ تو ان کے سر پہ بھی نہیں۔ آج اگر اس برادری سے تعلق رکھنے والا پولیس کی فوج میں بھی بھرتی ہے تو سر پر وہی پگڑی ہے، چہرے پر وہی داڑھی ہے اور جو ان کی نشانیاں ہیں وہ موجود ہے۔ ایک یہی قوم مسلمانوں کی ہے۔ میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں، یہاں تک کہ سکھ برادری کا کوئی بندہ اگر سائیکل کے اسٹیئرنگ پر چابی میں تالے میں چابی لگانے کا کام بھی کرتا ہے، کیا میری اور تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ وہ گلیوں میں چلتا ہے، اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے، اگرچہ معمولی کام کر رہا ہے کہ وہ تالے میں چابی لگانے کا کام کرتا ہے، سائیکل کا سفر کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن کام کچھ بھی کرے، پرائم منسٹر بنے تب بھی پگڑی سر پر ہے، پردھان منتری بنے جب بھی پگڑی سر پر ہے، فوج میں بھرتی ہو جائے پگڑی سر پر ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کوئی سے بھی محکمے میں داخل ہو سر کی پگڑی جدا نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا مذہب سمجھا ہے، اپنے بڑوں کی روایت سمجھا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون رہبر ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا نمونہ تو امام الانبیاء ہے۔ اگر امام الانبیاء کی صحیح محبت ہمارے دل میں ہوتی تو رب کعبہ کی قسم جیسے اس برادری نے حکومت وقت سے اپنی ان تمام چیزوں کو پسند کروایا ہے اور منظور کروایا ہے، کیا مسلمان کے لیے کوئی چیز منظور نہ ہوتی؟ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں کہ ایک داروغہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے اور اس کی داڑھی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یا تو سرکاری نوکری چھوڑو یا اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کرو؟ جب اس نے وہ مقدمہ دائر ہوا ہے، وہ کہاں تک گیا، کیسے گیا، اس داستان میں مجھے نہیں جانا، اتنا صرف بتانا ہے کہ حکومت وقت اپنی زبان سے اور قلم سے مسلمانوں کی عزت کے اوپر یہ حملہ کر رہی تھی، مسلمانوں کی کمی کو بیان کر رہی تھی۔ اگر تمہارے مذہب میں داڑھی اتنی اہم چیز ہے تو 80% مسلمان تو کم سے کم داڑھی والا ہونا چاہیے تھا۔ ہم بھی سمجھ لیتے کہ مذہب اسلام میں داڑھی کی اہمیت ہے، تم سروے تو کرو، اپنی گلیوں میں گھومو تو صحیح، اپنے گھروں میں دیکھو تو صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20% لوگوں کے چہروں پر داڑھی نہیں تو مذہب اسلام میں داڑھی کی کوئی ویلو نہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر تمہارے یہاں داڑھی اتنی اہم ہوتی تو یہ پاس کر دیا جاتا، تمہارے یہاں اہم نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ قوم مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کسی بھی محکمے میں داخل ہو وہ اپنی پہچان کو نہیں بھول پائی، لیکن میں اور آپ بغیر کسی مجبوری کے مغربی تہذیب کو اپنانے میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ مغربی تہذیب کے اشارے پر میرے اور آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہی دوسری قوم کی طرح تانبے، پیتل اور لوہے کے کڑے آ گئے، ارے مزاروں کے سفر ہونے لگے۔ صابر کلیری کے وہاں جا کر اور کسی اور خواجہ کے یہاں جا کر پیلا اور کالا دھاگا جو وہاں ایک مشرک قوم کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، شرک وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ آج یہی مسلمان شرک جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ شریعت نے ہر گناہ میں رعایت کی ہے لیکن شرک کی حالت میں کوئی رعایت نہیں کی۔ شراب ایک ہی مرتبہ میں حرام نہیں کر دی گئی، 3 مرتبہ میں شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے نقصان بتایا اور پھر نقصان بتا کر اس سے اور تھوڑی سی نفرت دلائی گئی۔
اور لاسٹ میں جا کر تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ یہ حرام ہے، جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور عملی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجس حرام قرار دے دیا کہ یہ ناپاک چیز ہے۔ شراب کو بھی 3 مرتبہ میں حرام کر دیا گیا۔ لیکن جب شرک کا معاملہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے یوں کہا کہ امام الانبیاء، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میری شراب کی عادت ہے، اتنی جلدی شراب نہیں چھوٹ سکتی۔ امام الانبیاء نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا، شراب بھی چھوٹ جائے گی۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ نہیں، پہلے شراب پینا چھوڑو، بعد میں مسلمان ہو جانا، بعد میں کلمہ پڑھ لینا۔ کسی نے آ کر کے کہا میرے اندر چوری کا عمل ہے، میں چوری کرتا ہوں، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ پہلے چوری چھوڑو، کلمہ بعد میں پڑھنا۔ کسی نے کہا میں چغلی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ پہلے جھوٹ بولنا چھوڑو، کلمہ بعد میں پڑھو۔ لیکن ایک آدمی ایسا آیا، مکے کی زمین کا رہنے والا، کہنے لگا کہ امام الانبیاء، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بتوں کی عظمت ہے، ان لکڑی اور پتھروں کی مورتیوں کی عظمت ہے۔ میرے گھر میں لکڑی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، پتھروں کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، آہستہ آہستہ پہلے بڑی مورتی کو ختم کر دوں گا، پھر چھوٹی کو ختم کر دوں گا، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ ساری مورتیوں کو اپنے گھر سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، مورتیوں کے ساتھ کلمے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کو اس سے پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، ساری شرک کی چیزوں کو پہلے ہٹانا ہوگا۔ کلمے کا اور شرک کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ مغربی تہذیب مجھے اور آپ کو مشرک بنانے میں کتنا عمل کر رہی۔ مثال دے رہا ہوں، ایک پوسٹر چھپا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس پوسٹر کے کونے پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے، دوسرے کونے پر گنبد خضرا کی تصویر ہے جو مسلمانوں کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب مسلمان خریدنے جا رہا ہے، ارے کعبے کی تصویر ہے، ارے گنبد خضرا کی تصویر ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت تصویر ہو سکتی ہے۔ انہی تصویروں کے بیچ میں ایک رحل چھاپی ہے اور اس رحل کے اوپر قرآن جیسی کتاب کھولی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر رکھ دی ہے۔ مسلمان دیکھ رہا ہے، کعبے کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہے، رحل رکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ دیکھو غیروں کی سازشیں دیکھو کہ یہ اس کعبے کو دیکھ کر خریدیں گے، اس گنبد خضرا کو دیکھ کر خرید لیں گے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس رحل کے سامنے بیٹھا ہوا یہ جو انسان کے بچے کی تصویر ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں تصویر، جاندار کی تصویر، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو، ساری تصویریں حرام ہے۔ ان تمام دشمنوں نے ہمارے گھر میں اس تصویر کو عزت کا ڈھانچہ پہنا کر، عزت کا چولا پہنا کر میری اور آپ کی دیواروں پر لگوا دیا، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کا نزول ہوگا کیونکہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، ہمارے گھر میں رزق کی بارش ہوگی کیونکہ گنبد خضرا کی تصویر ہے، قرآن کریم رحل پر کھلا ہوا ہے۔ مسلمانوں، ان چالوں کو سمجھ لو، جہاں ایک طرف آپ ان کو صاف نیتی سے اپنے گھروں میں ٹانگ رہے ہیں، اور اس سے بھی پڑھ کر نیچے آ جائیے، چاروں خلیفاؤں کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، اور ایک جو لاسٹ میں نام چوتھے خلیفہ کا آتا ہے جو داماد رسول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جیسے کہ یا اللہ کے سامنے لفظ یا لگا ہوا ہے، یا اللہ، کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ اندھیرے میں بھی موجود ہے، وہ اجالے میں بھی موجود ہے، وہ محفل میں بھی موجود ہے، وہ تنہائی میں بھی موجود ہے، اللہ کے سوا ہر جگہ کوئی موجود، جلدی بولو، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی ہر جگہ موجود۔ عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ ہے، لیکن دشمنوں نے کوشش کی ہے کہ ان چاروں صحاباؤں کے ناموں کو دیکھ کر مسلمان اس کارڈ کو خریدیں گے اور اس اشتہار کو خرید کر اپنے گھروں میں لگائیں گے اور اس کو ثواب سمجھیں گے۔
अली के नाम के साथ या लिख दिया, या अली कर दिया उसको। मुझे और आपको शिरक की नाली दिखा दी और रास्ता दिखा दिया कि जिस तरह अल्लाह को या अल्लाह कहकर पुकारते हो, इसी तरह या अली भी अगर कह दोगे तो शिरक की लड़ी में तुम्हें भी पिरो दिया जाएगा। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला को तमाम गुनाहों पर रहम आ सकता है, लेकिन मुशरिक के लिए तो ऐलान हो चुका है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला मुशरिक को माफ नहीं करेगा, मुशरिक के अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। तो दूसरे इम्तिहान में सबसे पहला सवाल नमाज का है, हम उसी को उठा लेते हैं। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, सुबह के वक्त में मुसलमानों के महल्ले बिल्कुल दरवाजे बंद हैं। खुदा की कसम वो चंद चेहरे जिनकी सफेद दाढ़ी हो चुकी है, जिनके हाथों में डंडा आ चुका है, जिनकी आंखों की बीनाई कमजोर पड़ चुकी है, सिर्फ वो चंद चेहरे अपने घरों से निकल करके चलते हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, बस वही नमाजी रह गए। तमाम नौजवान के जिनके बाजुओं की ताकत पर इस कौम की बका है। मुसलमानों, अगर हम अपने आप को आज भी नहीं बदल पाए, क्योंकि इंसान का इरादा इसको बदल देता है। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी का घर पुराना हो रहा हो और वो नियत कर ले मुझे अपने घर को नया बनाना है, तो कहीं से भी इंतजाम करे, जब इरादा करता है तो उसको नया बना लेता है कि नहीं बना लेता। अगर उसको कोई गाड़ी खरीदनी है, इरादा कर लेता है तो खरीद लेता है कि नहीं खरीद लेता। तो जब सारे इरादों पर इंसान जब अमल करने पर आता है और इसके इरादे यहां तक इसको ले आते हैं कि पुराने मकान को ये बदल कर नया कर सकता है, तो अपने जिस्मानी ढांचे को बदलने की कोशिश आज तक क्यों नहीं की? 20 साल पहले भी हम ऐसे ही कच्चे नमाजी थे, 20 साल पहले ही हम अपनी नाप तोल में कमी कर रहे थे, 20 साल पहले भी हम अपनी जबान से झूठ बोल रहे थे, चुगली कर रहे थे, गीबत कर रहे थे, नमाजों से दूर थे, दीन से दूरी की जिंदगी थी। 20 साल के बाद भी हमारी जिंदगी वही के वही है। याद रखिए मुसलमानों, अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह हमारी कोशिश के बगैर हमें नहीं बदलेगा। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह कि हम आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इसी जलसे से नियत करके उठें कि तमाम वो गलत चीजें और आदतें हम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 100 के 100% नमाजी बनो, सारी जिंदगी कयामत तक दुनिया में नहीं रहना। एक न एक दिन ये खुली हुई आंखें बंद होंगी, ये चलने वाला सांस रग में रुक जाएगा, हलक के अंदर घुट जाएगा। एक अंधेरी कोठरी के हम रहने वाले होंगे। वहां जाने से पहले वहां की तैयारी का होश अगर अभी नहीं आया तो पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए जो उन इम्तिहानात के लिए हमें तैयारियां करनी है, अपने आप को बदल लो, इरादे कर लो। हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, जाहिरी तौर में भी मुसलमान बनो और बातिनी तौर पर भी ईमान के अंदर झांकते रहो, मुहासबा करते रहो। इसीलिए तो आका ने कहा जब रात को बिस्तर पर आ जाओ तो सारे दिन की कारगुजारी अपने दिल में सोच लो कि सुबह से शाम तक मैं लोगों के बीच में रहा, मुझसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, किसी का मेरी तरफ से दिल तो नहीं दुखा। अगर दुख गया है तो माफी मांग, और अगर कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह से तौबा करके सो। कहीं ऐसा ना हो कि रात को जब तू सो जाए ऐसा भी ना हो कि तू सुबह का सूरज देख पाए, क्योंकि जाना सबको है, हर वक्त सबका तय है। अल्लाह को मालूम है कौन दिन में जा रहा है, कोई रात में जा रहा है, कोई बिस्तर पर मर रहा है, कोई सड़क का हादसे में शिकार होकर दुनिया को छोड़ रहा है। इसलिए मेरे मुसलमान अजीज दोस्तों, हम आखिरी सांस लेने से पहले उस आखिरी इम्तिहान की तैयारी करें। कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज का वादा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा, हर साल की तरह वादा नहीं, बहुत सालों से इरादे करते आ रहे हैं। 20-20 साल से जलसे हमारे गांवों में हो रहे हैं, हम इरादे कर रहे हैं। मौलाना साहब हाथ उठवा देते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हाथ उठाने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, कि बाद में आके थोड़ी ना कोई देख रहा है कि ये कौम झूठ बोल रही है या नहीं। आज दिल की गहराइयों से इरादा कर लीजिए, अगर दुनिया में भी इज्जत चाहते हो और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो, इन गुनाहों से इज्तिनाब कर लो। जिस्मानी ताकत भी अल्लाह देगा और रूहानी ताकत भी अल्लाह देगा, जो मुसलमानों की असल ताकत है। मुसलमानों की जीत हर वक्त हर मैदान में जिस्मानी कुव्वत से नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जब भी जीत अता
عطا کی ہے وہ روحانی طاقت سے جیت عطا کی ہے. نہ افراد کی جیت ہے، نہ جسمانی قوت کی جیت ہے، نہ اسلحہ کی جیت ہے، نہ لاٹھیوں کی جیت ہے، نہ طاقتوں کی جیت ہے. اگر جیت ہوئی ہے وہ اصل روح کی پاکیزگی کی جیت ہوئی ہے. اپنی روح کو پاکیزہ بناؤ اور اس کے لیے سب سے بہترین عمل 5 وقتہ نماز ہے. جھوٹ نہ بول کر اپنے زبان کو سچی کر لو. جو مومن کا ہتھیار ہے، زبان سے جو یہ کچھ کہتا ہے اللہ پورا کرنے پر اتر جاتا ہے. اپنی زبان کو اتنا قیمتی کرو، اگر وعدہ کر لو تو اسے پورا کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم سب اللہ کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ایک تاریخی جلسہ جبھی بن سکتا ہے جو ہم عہد کریں، ان عہدوں کو پورا کرنے کی تو کوشش کریں اور پھر اللہ سے توفیق مانگے بھی، کیونکہ ہر کام کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہر نیک کام کی توفیق دینا بھی اللہ کا کام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام کا چاہنے والا بنایا، قرآن والا بنایا. یہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو اس کو نعمت سمجھ کر مان کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں چل دیے داستہ کہتے کہتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا سید وسیع سلیمان ندوی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. مدرسے کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی پل پل ان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ وقت دکھائے کہ وہ ہمارے روبرو بیٹھیں اور نصیحت کریں. کہو آمین انشاءاللہ. بہت بڑا علماء کا مجمع الحمدللہ یہاں موجود ہے. جلسے کی نظامت کر رہے ہمارے مولانا عبد الباسط صاحب. قرات بھی بڑی اچھی ہوئی ماشاءاللہ، نعت بھی بڑی اچھی پڑھی گئی اور بیانات بھی صبح سے الحمدللہ کئی سارے آپ نے سماعت فرما لیے ہیں. اس جلسے کی تاریخ کو سن کر میں اب کا اتنا خوش ہوا تھا کہ جلسہ ایسے وقت میں رکھا جا رہا ہے کہ جب جلسوں کا دور ختم سب ہو چلے گا تو گلا ہمارا تھوڑا سا سکون میں رہے گا. جس وقت تاریخ کانوں میں پڑی تو خوشی خوشی، لیکن اسی جلسے سے پہلے رات کی ہونے والی تاریخ اتنی مشکل ترین بن کر کھڑی ہو گئی. بجنور سے بھی کہیں زیادہ آگے جا کر نجیب آباد پار کر کے کہیں ٹانڈا مائی داس کوئی جگہ ہوتی ہے، وہاں ایک پروگرام میں رات پہنچ گئے. آتے آتے ہم گھر جب صبح پہنچے ہیں تو 4:15 بجے اذان ہونے لگی. مگر یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم اذان ہو گئی. فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے. صبح جب سوئے تو قاری معروف صاحب کی تقریباً کئی کولے اور یہاں سے اور میرے بچوں کی بہت ساری کولے جب میں نے دیکھی وہ کہ بھائی آج قاری صاحب کا جلسہ ہے، لیکن گلا تو تھکا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ حضرات کی محبت کے نتیجے میں اور حضرات علماء کی زیارت کے لیے یہ احکر حاضر ہو گیا ہے. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مختصر سے وقت میں کچھ اہم تذکرہ کرنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. کون کون نہیں سنے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. 2 آدمی عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے، باقی پورا مجمع 98% بھی اگر عمل کی نیت سے سن لے تو کامیابی ہے. 100 مسلمانوں میں اگر 80% مسلمان نمازی ہو جائیں اور 20% نمازی اللہ نہ کرے وہ غیر نمازی رہ گئے تو ابھی بھی برم ہے. ہمارے گاؤں کا یہ حال ہے کہ 10-15% نمازی موجود ہیں. مسلمانوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر اگر جھانکیں تو وہاں لگتا ہے کہ شاید یہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی کم ہے. تو میرے بھائی یہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب کے ہاتھ اٹھائیں سوچ سمجھ کر انشاءاللہ کہ جو باتیں اب تک سنی ہے ان پر بھی، اور جلسے کی دعا تک جو نصیحتیں اور جو تقریر جس کی زبان سے بھی اللہ نکلوائے گا ان پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ
क्योंकि अमल से ही जिंदगी बनती है। इल्म तो अल्लाह ने न जाने कितनों को अता किया है। इल्म की पूछताछ नहीं है, अमल की पूछताछ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया है, अय्युकुम अहसनु अमला, हम तुम्हारे अमल के हुस्न को देखेंगे, अच्छाई को देखेंगे, कामयाबी को देखेंगे, तुम्हारे सजदे की हालत को देखेंगे कि तुम्हारा सर सजदे में जरूर था कि सजदे में होने की हालत में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम साहब के लिए सोचा जा रहा था कि इतना लंबा सजदा क्यों हो रहा है, ये जल्दी क्यों नहीं उठ जाता। अत्तहियात में बैठने को भी हम देखेंगे, कहीं तेरे जहन में ये बात तो नहीं आ रही थी कि इसकी अत्तहियात इतनी लंबी क्यों हो रही। मैं तो बच्चे को बिठाकर दुकान पे आया हूं, मैं तो इस तेजी में हूं कि जल्दी से 2-4 मिनट में नमाज पढ़ो और जल्दी से मस्जिद से निकलकर अपनी दुकान पर जाकर पहुंचो। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे तेरे अमल की अच्छाई को देखेगा और हमें अपने अमाल को अच्छा करने की जरूरत है। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आदम की औलाद में पैदा किया है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे आलम है जो मेरी और आपके इल्म से और आंखों से और आपकी खबरों से ओझल है, लेकिन 4 आलम वो है कि जिनसे मेरा और आपका वास्ता हो रहा है। इन चारों आलमों से हर इंसान को गुजरना हो रहा है। एक आलम वो है कि जिसको मैं और आप पार करके आ गए हैं। जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मुझे और आपको भेजा है, दूसरा आलम शुरू हुआ है। इससे पहले एक और आलम है जो उलमा बयान करते हैं, आलम अरवाह। मैं और आप वहां रह चुके हैं और अल्लाह से वादा कर चुके हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम। जब अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो, तो हम जवाब दे चुके हैं, कालू बला व रब्बिना, ए हमारे रब, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमें पालने वाले हैं, आप ही हमें रोजी देने वाले हैं, आप ही जर्रे से लेकर पहाड़ों तक और पहाड़ों से लेकर जर्रे तक पूरी इंसानियत को और इंसानियत के साथ सारे सादो सामान को पैदा करने वाले। ये कौन से आलम में वादा कर लिया है? आलम अरवाह में। और वो आलम अरवाह कि जिस वक्त मैं और आप अपनी मां के पेट में थे, मुसलमानों, वक्त से पहले इसलिए ही बात समझ में नहीं आती। अगर हमें कोई उस हालत में कोई मशीन या कोई डॉक्टर या कोई मास्टर या इंजीनियर या कोई खबर देने वाला अगरचे वहां तक कोई खबर पहुंचाने का इल्म और आला तैयार नहीं हुआ, लेकिन अगर मां के पेट में भी कोई मशीन हमें दुनिया से बाखबर करती और कोई खबर हमें यह बताती कि जब अपनी मां के पेट से निकलकर जब दुनिया से तू दुनिया में आएगा, इससे लाखों गुना बड़ी जमीन तेरे सामने होगी और ठाटे मारते हुए समंदर पानी के तू अपनी आंखों से देखेगा, बड़े बड़े दरख्त होंगे और पानी जमीन से उबल रहा होगा, बड़ा आसमान होगा, बड़ी जमीन होगी। आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने चांद सूरज सितारों सैयारों के जरिए सजाया होगा। जिस जमीन पर तो कदम रखेगा उसमें बहुत नसीब व फराज होगा। शायद अगर हमें कोई वहां बताता तो समझ में आने वाली बात, मां के पेट में यकीन आ जाता। ठीक इसी तरह से जिस तरह मां के पेट में ये आलम दुनिया समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई बताने वाला बताता कि तुम्हें इतनी चौड़ी सड़कें नसीब होगी, तुम ऐसे मकानों में रहोगे, तुम्हारे औलाद और फल फूल वहां अहलो अयाल जमीन पर फैलेंगे और तुम इतनी लंबी जिंदगी पाओगे जिस तरफ वहां यकीन नहीं आ सकता था। आज हम आलम दुनिया में है, कब्र के हालात को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आलम दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख की कहानी हजरत उलमा की ज़बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीसों के सहारे कुरान करीम की आयात के नतीजे में मुझ तक और आप तक पहुंचाई जा रही कि अभी आलम दुनिया से बाद एक आलम बरज़ख आना है। वो आलम बरज़ख क्या है मुसलमानों, उसे समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इम्तिहान रखे हैं
ہر اسکول اور کالج میں ایک 6 مہینے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک سال میں امتحان ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا امتحان اللہ نے 2 امتحان رکھے ہیں، ایک عالم برزخ میں ہونا ہے، ایک عالم آخرت میں ہونا ہے۔ عالم برزخ میں جو امتحان ہونا ہے وہ قبر میں ہونا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ قبر میں تو سارے انسان نہیں جاتے، کچھ انسانوں کو تو آگ میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے، کچھ انسانوں کی تو راکھ کو بنا کر کے پانی پر بہا دیا جاتا ہے، کچھ انسان تو سڑکوں پر چپکے رہ جاتے ہیں، کوئی انسان تو سمندر میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ تو سوال کہاں ہونا ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، کوئی قبر میں بھی ہے، وہ بھی عالم برزخ میں ہے، کوئی راکھ بنا کر اڑا دیا گیا، وہ بھی عالم برزخ میں ہے، جو سمندر میں بہا دیا گیا وہ بھی عالم برزخ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی بنائی ہے، ایک ایسا جسم تیار کیا ہے۔ حضرت اسرائیل جب روح کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ سمٹ کر، آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی ڈبیا میں قید ہو جاتی ہے، آج پورے جسم میں پھیلی ہے، یہی روح سمٹ کر ایک چھوٹی سی ڈبیا میں آئے گی۔ یاد رکھیں، مثال دے رہا ہوں، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو لا کر کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہڈی کو ایک خاصیت دی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لا تاکلہ الارض ابدا، کہ اس زمین میں دبا دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے پانی میں بہا دیا جائے، چاہے کچھ بھی کر دیا جائے، وہ ہڈی کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک زندہ رکھے گا، اس وقت تک اس ہڈی کے وجود کو باقی رکھے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکنے کے ذریعے سے ساری انسانیت نکل کر کے باہر کھڑی ہوگی۔ یعنی انسان کے مرنے سے لے کے عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس دن میرا اور آپ کا آخری سانس ہوگا۔ ابھی ہم دوسرے عالم میں ہیں، عالم ارواح کو مکمل کر دیا، عالم دنیا میں چل رہے ہیں، ایک تیسرا عالم ابھی آنا ہے جس دن میرا اور آپ کا آخری سورج ہوگا، آخری سانس ہوگی۔ نہ جانے کون سی رات کا ہم حصہ بنیں گے، کون سے منٹ میں ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے کے لیے ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، انسان ہو یا جنات، کوئی بھی جاندار چیز اگر دنیا میں ہے اس کا جانا طے ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے وہ رب ذو الجلال کی بات ہے۔ تو عالم برزخ میں تو سب کو جانا ہے، ایک امتحان قبر میں ہونا ہے، عالم برزخ میں ہونا ہے، وہ پہلا ٹیسٹ ہے مسلمانوں۔ علماء بتاتے ہیں کہ جب قبر میں مردہ جاتا ہے تو ابھی اسے دفنا کر کے چند قدم پیچھے لوگ ہٹتے ہیں، ابھی تو اس کے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھڑتی، ابھی تو وہ لوگوں کے چلنے والے نشان نہیں مٹتے کہ وہ کرامن کاتبین کے جنہوں نے ساری زندگی میرے اور آپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ایک طرف ہے، نامہ اعمال میں جو لکھ چکا ہے وہ بھی ایک طرف ہے۔ اس نظام سے الگ ہٹ کر قبر کے اندر منکر نکیر آ کر سوال کر رہے ہیں۔ یہاں یہ پہلا امتحان ہے، یہ عالم برزخ کا امتحان ہے۔ یہاں نمازوں کا سوال نہیں ہے، یہاں روزوں کے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، یہاں زکوٰۃ کا پرچہ نہیں اٹھے گا، یہاں حج کی کارروائی نہیں پوچھی جائے گی، یہاں صدقات و خیرات کا پرچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ پہلا امتحان وہ ہے جس میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یعنی عقیدے کا امتحان ہے، دل میں جو اللہ نے عقیدہ دیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جس عقیدے سے نوازا ہے، یہ ایک عقیدہ ہی تو ہے کہ اللہ کو ہم نے ایک مانا ہے، ورنہ وہ بھی تو انسان ہے جو سینکڑوں خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ہدایت ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ پاکیزہ راستہ مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس عالم برزخ میں یہ پہلا ہونے والا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مانا کہ نہیں مانا، کتنی اطاعت کی کہ نہیں کی،
इसके कितने हुक्मों को माना और कितने हुक्मों को तोड़ा, अभी इसका सवाल नहीं है। अभी तो सिर्फ सवाल ये है, अकीदों का इम्तिहान शुरू है। मर रब्बो, तेरा रब कौन है? मां दीनो, तेरा दीन क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कब्र में दिखाया जाएगा। इस जाते गिरामी के बारे में तेरा अकीदा क्या है? तू इसको क्या कहता है? अगर सही माना में ईमान वाला है, वो तीनों सवालों के जवाब में कहेगा मर रब, मेरा रब अल्लाह है जो सारी दुनिया को पालने वाला है, जो सारी मखलूकात को रोजी देने वाला है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन वो है जिस दीन को अल्लाह ने पसंदीदा दीन कहा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम सबसे पसंदीदा, अल्लाह का पसंद करदा मजहब है। जिस मजहब को मुझे और आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी अजमत को पहचानने की तौफीक नसीब फरमा दे। आज अजमत इस्लाम हमारे दिलों से भाग रही है। अजमत इस्लाम को हम पहचान नहीं रहे। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं और जिस रास्ते पर इमामुल अंबिया ने मुझे और आपको खड़े होने का हुक्म दिया है, इसमें बहुत फर्क हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस मजहब के मुताल्लिक कब्र में ही सवाल करवा रहा है, मां दीनो, तेरा दीन क्या है? अगर सही माना में मजहब इस्लाम से मोहब्बत की है, उसको पसंद किया है, उसके तरीकों को अच्छा जाना है, तो जबान पर जवाब आ जाएगा कि मेरा मजहब वो मजहब है कि जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, मजहब इस्लाम है। इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर कब्र में दिखाया जाएगा कि ये कौन है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की होगी, अगर आपकी इताअत की होगी, अगर आपके सुन्नतों से प्यार किया होगा, अगर आपका मुबारक तरीका अच्छा लगा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसी जबान को ताकत देगा कि ये जबान कहेगी ये अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुसलमानों, बहुत सारे मुसलमान यूं कहते हुए सुने हैं कि जी कब्र में 3 ही तो सवाल होने हैं। हम तीनों को याद कर लेते हैं, लो अभी याद कर लिए, हम जिंदगी में याद कर रहे हैं। हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन मजहब इस्लाम है और ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हम तो जवाब देंगे तो फिर तो पकड़ नहीं होगी। ये भी याद रखिए मुसलमानों, ये दुनिया की रटाई काम नहीं करेगी। अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, अगर अल्लाह वहां कुदरत देगा, अगर अल्लाह अपनी मेहरबानी की बारिश करेगा, अल्लाह हम सबको वहां बोलने की ताकत देगा, तभी जबान कह चुकेगी मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन मजहब इस्लाम है। और ये इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर हैं। ये 3 सवाल मदरसे में पढ़ने वाले समझ लें कि शशमाही इम्तिहान है, स्कूल में पढ़ने वाले समझ लें कि साल के बीच में जो टेस्ट होता है वो है। अभी आलम बरज़ख में ये 3 सवाल आए हैं। मुसलमानों, ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज नहीं जो पर्चा हाथ में देने से पहले कह दे कि तेरे पर्चे में ये सवाल आना है। अल्लाह कितना मेहरबान है कि हमें इस दारुल इम्तिहान में भेजकर इम्तिहान से भी आगाह कर दिया। ये पूछताछ होनी है, इनके जवाब तैयार कर लो। अल्लाह कितना मेहरबान है। अकीदों का इम्तिहान यहां हो गया, अब आलम बरज़ख भी एक दिन खत्म होना है। एक दिन वो भी आना है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस आसमान के नीचे बैठे हैं, जिस सूरज को देख रहे हैं, जिस चांद को आप देखते हैं, जिन सितारों को मेरी और आपकी आंखें देखती है, ये निजाम दरहम बरहम होने वाला है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, बयान करने के लायक है वो वक्त, याद करने के लायक है वो वक्त। ए अहले ईमान, कि जिस दिन जमीन को हिला दिया जाएगा और झरने की तरह से ये जमीन हिलेगी और तमाम वजन जो इसके ऊपर खड़ा है वो शेर हो जाएगा। तमाम वो पहाड़ जो बड़ी ऊंची बुलंदी में खड़े हुए हैं वो जमीन बोझ हो जाएंगे। बड़े ऊंचे टीले ये सब खत्म होंगे। चांद सूरज सितारे सैयारे अपनी जगह छोड़ देंगे। जो सूरज आज अकेला पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और रोशनी के साथ साथ अपनी गर्माहट भी पहुंचा रहा है। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत, ये सूरज भी इसकी रोशनी फीकी होगी, बेवसनी हो जाएगा, बेताकत का रह जाएगा। ये चांद भी फीका पड़ेगा। ये चांद सूरज सितारे सैयारे सब टूट कर जमीन पर गिरेंगे। ये कौन सा आलम शुरू होगा? आलम आखिरत शुरू होगा। अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा।
अब यहां नहीं पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, अब यहां नहीं पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, अब यहां नहीं पूछा जाएगा इमामुल अंबिया के मुताल्लिक क्या अकीदा है। अब क्योंकि अकीदों का इम्तिहान तो कब्र में हो चुका है, अगर यहाँ के सवाल क्लियर है, अगर आलम बरज़ख के इम्तिहान के नंबर तेरे अच्छे हैं और तीनों सवालों के जवाब तूने बहुस्ने खूबी दे दिए हैं, तो अब आलम आखिरत में सवाल उठेगा कि मेरा पैगंबर मुझसे मुलाकात के लिए अर्श अजीम के सामने आया था, फकाना काबा कौसैनी वदना, मैंने अपने महबूब को अपने सामने बुलाकर राज की बातें की थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जमीनी सफर था और वहां से आसमानी सफर करा के सातों आसमानों पार अपने सामने ला खड़ा करके बहुत सारी राज की बातें करके जाते जाते एक तोहफा दिया था, 5 वक्त की नमाज। शुरू में तो 50 थी, लेकिन 5 वक्त की नमाज लेकर वो अपनी उम्मत के पास गया था। और मैदान हशर में आलम आखिरत में ये सबसे पहला सवाल होगा, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। मुसलमानों, ईमान का इम्तिहान तो हो चुका कब्र में कि तुमने अल्लाह को एक मान लिया, अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक मान लिया, मजहब इस्लाम को पसंद कर लिया, इमामुल अंबिया को आखिरी नबी मान लिया। अब यहाँ अमाल का हिसाब व किताब है। बता तेरी जिंदगी में नमाजें कितनी पढ़ी गई हैं और कितनी नहीं पढ़ी गई। आज मस्जिदों के हालात देखो, मुसलमानों के हालात देखो, सारी दुनिया की तरफ नजर घुमाओ, सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान आज परेशानी के सांस ले रहा है, आज वो राहत तलाश कर रहा है, अपनी इज्जत को ढूंढता हुआ और बचाता हुआ फिर रहा है। कहने दीजिए मुसलमानों, अगर खैरों का इसमें कसूर है कि वो हमारी जान के दुश्मन है, वो हमारे इस्लाम के दुश्मन है या ईमान के दुश्मन है, जहां उनका 100% जुल्म है, कहीं ना कहीं जाकर मैंने और आपने भी नुकसान किया है। हम भी कसूरवार हैं। हम कितने कसूरवार हैं, हम अपनी पहचान को नहीं समझ पाए। क्या मैंने और आपने नहीं देखा, मेरी और आपकी आंखें इसी मुल्क में नहीं देख रही एक मुट्ठी भर जमात जो पंजाब के इलाके से जुड़कर, जिनको कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, क्या इस कौम के ऊपर नजर नहीं पड़ रही। खुदा की कसम, उनका एक मजहब है कि वो अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, कभी उनकी पगड़ी जुदा नहीं होती, उनके चेहरे पर दाढ़ी होती है, वो अपने सर पर लंबे बाल रखते हैं, वो कोई कड़ा भी हाथ में पहनते हैं, कई सारी निशानियां उनके जिस्म पर है। क्या आपने नहीं देखा, अगर कोई सिख बिरादरी से आपके मुल्क का प्रधानमंत्री भी बना है, उसने पगड़ी को नहीं उतारा, उसने अपनी दाढ़ी को नहीं काटा, उसने अपने सर के बालों को नहीं उड़ाया, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बना है, और ये आपके मुल्क की तारीख है कि एक सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला आपके मुल्क का प्रधानमंत्री भी बना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हो, कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता है? क्या वो आपके मुल्क का प्रधानमंत्री बनने के बाद गंजा हो गया था? क्या उसने पगड़ी को उतार फेंका था? क्या उसने अपने चेहरे से दाढ़ी को उड़ा दिया था? नहीं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने अलग बात है, मुल्क का प्रधानमंत्री बने अलग बात है, लेकिन उस कौम ने उसको अपनी पहचान बना करके रखा है। वो सिख बिरादरी का शहजादा प्रधानमंत्री भी बनता है, उसी दस्तार में होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ बनता है, उसी अपनी पहचान के साथ होता है। यहां तक कि आपकी पुलिस में भी भर्ती होता है तो वो पुलिस की टोपी नहीं ओढ़ता, वो अपनी पगड़ी को नहीं उतारता। आप अपनी बाइक पर बैठे, आप मोटरसाइकिल लें, खतौली का चौपड़ा पार नहीं होगा, आपके सर पर अगर हेलमेट नहीं है आपका चालान करके हाथ में दिया जाएगा। लेकिन क्या मजाल है कि कोई सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला 5 मीटर का कपड़ा अपने सर पर दस्तार बना करके लपेटे और वो बाइक का सफर करे। कानून झुक चुका है, कानून मान चुका है कि ये वो कौम है कि अपने सर से पगड़ी को जुदा होने नहीं दे सकते। उनका हेलमेट पास कर दिया गया। अगर कोई पगड़ी बांधकर मोटरसाइकिल वो चलाए, उनका चालान क्यों नहीं? हेलमेट तो उनके सर पे भी नहीं। आज अगर उस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला पुलिस की फौज में भी भर्ती है तो सर पर वही पगड़ी है, चेहरे पर वही दाढ़ी है और जो उनकी निशानियां हैं वो मौजूद है। एक यही कौम मुसलमानों की है
میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں، یہاں تک کہ سکھ برادری کا کوئی بندہ اگر سائیکل کے اسٹیئرنگ پر چابی میں تالے میں چابی لگانے کا کام بھی کرتا ہے، کیا میری اور تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ وہ گلیوں میں چلتا ہے، اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے، اگرچہ معمولی کام کر رہا ہے کہ وہ تالے میں چابی لگانے کا کام کرتا ہے، سائیکل کا سفر کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن کام کچھ بھی کرے، پرائم منسٹر بنے تب بھی پگڑی سر پر ہے، پردھان منتری بنے جب بھی پگڑی سر پر ہے، فوج میں بھرتی ہو جائے پگڑی سر پر ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کوئی سے بھی محکمے میں داخل ہو سر کی پگڑی جدا نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا مذہب سمجھا ہے، اپنے بڑوں کی روایت سمجھا ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون رہبر ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا نمونہ تو امام الانبیاء ہے۔ اگر امام الانبیاء کی صحیح محبت ہمارے دل میں ہوتی تو رب کعبہ کی قسم جیسے اس برادری نے حکومت وقت سے اپنی ان تمام چیزوں کو پسند کروایا ہے اور منظور کروایا ہے، کیا مسلمان کے لیے کوئی چیز منظور نہ ہوتی؟ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں کہ ایک داروغہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے اور اس کی داڑھی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یا تو سرکاری نوکری چھوڑو یا اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کرو؟ جب اس نے وہ مقدمہ دائر ہوا ہے، وہ کہاں تک گیا، کیسے گیا، اس داستان میں مجھے نہیں جانا، اتنا صرف بتانا ہے کہ حکومت وقت اپنی زبان سے اور قلم سے مسلمانوں کی عزت کے اوپر یہ حملہ کر رہی تھی، مسلمانوں کی کمی کو بیان کر رہی تھی۔ اگر تمہارے مذہب میں داڑھی اتنی اہم چیز ہے تو 80% مسلمان تو کم سے کم داڑھی والا ہونا چاہیے تھا۔ ہم بھی سمجھ لیتے کہ مذہب اسلام میں داڑھی کی اہمیت ہے، تم سروے تو کرو، اپنی گلیوں میں گھومو تو صحیح، اپنے گھروں میں دیکھو تو صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20% لوگوں کے چہروں پر داڑھی نہیں تو مذہب اسلام میں داڑھی کی کوئی ویلو نہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر تمہارے یہاں داڑھی اتنی اہم ہوتی تو یہ پاس کر دیا جاتا، تمہارے یہاں اہم نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ قوم مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کافی ہے، وہ کسی بھی محکمے میں داخل ہو وہ اپنی پہچان کو نہیں بھول پائی، لیکن میں اور آپ بغیر کسی مجبوری کے مغربی تہذیب کو اپنانے میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ مغربی تہذیب کے اشارے پر میرے اور آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہی دوسری قوم کی طرح تانبے، پیتل اور لوہے کے کڑے آ گئے، ارے مزاروں کے سفر ہونے لگے، صابر کلیری کے وہاں جا کر اور کسی اور خواجہ کے یہاں جا کر پیلا اور کالا دھاگا جو وہاں ایک مشرک قوم کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، شرک وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ آج یہی مسلمان شرک جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ شریعت نے ہر گناہ میں رعایت کی ہے لیکن شرک کی حالت میں کوئی رعایت نہیں کی۔ شراب ایک ہی مرتبہ میں حرام نہیں کر دی گئی، 3 مرتبہ میں شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے نقصان بتایا اور پھر نقصان بتا کر اس سے اور تھوڑی سی نفرت دلائی گئی، اور لاسٹ میں جا کر تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور عملی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجس حرام قرار دے دیا کہ یہ ناپاک چیز ہے۔ شراب کو بھی 3 مرتبہ میں حرام کر دیا گیا، لیکن جب شرک کا معاملہ آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے یوں کہا کہ امام الانبیاء، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میری شراب کی عادت ہے، اتنی جلدی شراب نہیں چھوٹ سکتی۔ امام الانبیاء نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا، شراب بھی چھوٹ جائے گی۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ نہیں، پہلے شراب پینا چھوڑو، بعد میں مسلمان ہو جانا، بعد میں کلمہ پڑھ لینا۔ کسی نے آ کر کے کہا میرے اندر چوری کا عمل ہے، میں چوری کرتا ہوں، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ پہلے چوری چھوڑو، کلمہ بعد میں پڑھنا۔ کسی نے کہا میں چغلی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ پہلے جھوٹ بولنا چھوڑو، کلمہ بعد میں پڑھو۔ لیکن ایک آدمی ایسا آیا
مکے کی زمین کا رہنے والا کہنے لگا کہ امام الانبیاء میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بتوں کی عظمت ہے، ان لکڑی اور پتھروں کی مورتیوں کی عظمت ہے، میرے گھر میں لکڑی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، پتھروں کی تصویر رکھی ہوئی ہے، امام الانبیاء میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، آہستہ آہستہ پہلے بڑی مورتی کو ختم کر دوں گا، پھر چھوٹی کو ختم کر دوں گا، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ ساری مورتیوں کو اپنے گھر سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، مورتیوں کے ساتھ کلمے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کو اس سے پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، ساری شرک کی چیزوں کو پہلے ہٹانا ہوگا، کلمے کا اور شرک کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ مغربی تہذیب مجھے اور آپ کو مشرک بنانے میں کتنا عمل کر رہی، مثال دے رہا ہوں، ایک پوسٹر چھپا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس پوسٹر کے کونے پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے، دوسرے کونے پر گنبد خضرا کی تصویر ہے جو مسلمانوں کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب مسلمان خریدنے جا رہا ہے، ارے کعبے کی تصویر ہے، ارے گنبد خضرا کی تصویر ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت تصویر ہو سکتی ہے؟ انہی تصویروں کے بیچ میں ایک رحل چھاپی ہے اور اس رحل کے اوپر قرآن جیسی کتاب کھولی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر رکھ دی ہے۔ مسلمان دیکھ رہا ہے، کعبے کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہے، رحل رکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ دیکھو غیروں کی سازشیں دیکھو کہ یہ اس کعبے کو دیکھ کر خریدیں گے، اس گنبد خضرا کو دیکھ کر خرید لیں گے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس رحل کے سامنے بیٹھا ہوا یہ جو انسان کے بچے کی تصویر ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں تصویر، جاندار کی تصویر، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو، ساری تصویریں حرام ہے۔ ان تمام دشمنوں نے ہمارے گھر میں اس تصویر کو عزت کا ڈھانچہ پہنا کر، عزت کا چولا پہنا کر میری اور آپ کی دیواروں پر لگوا دیا، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کا نزول ہوگا کیونکہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، ہمارے گھر میں رزق کی بارش ہوگی کیونکہ گنبد خضرا کی تصویر ہے، قرآن کریم رحل پر کھلا ہوا ہے۔ مسلمانوں ان چالوں کو سمجھ لو، جہاں ایک طرف آپ ان کو صاف نیتی سے اپنے گھروں میں ٹانگ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر نیچے آ جائیے، چاروں خلیفاؤں کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، اور ایک جو لاسٹ میں نام چوتھے خلیفہ کا آتا ہے جو داماد رسول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جیسے کہ یا اللہ کے سامنے لفظ یا لگا ہوا ہے، یا اللہ، کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ اندھیرے میں بھی موجود ہے، وہ اجالے میں بھی موجود ہے، وہ محفل میں بھی موجود ہے، وہ تنہائی میں بھی موجود ہے، اللہ کے سوا ہر جگہ کوئی موجود، جلدی بولو، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی ہر جگہ موجود۔ عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ ہے، لیکن دشمنوں نے کوشش کی ہے کہ ان چاروں صحاباؤں کے ناموں کو دیکھ کر مسلمان اس کارڈ کو خریدیں گے اور اس اشتہار کو خرید کر اپنے گھروں میں لگائیں گے اور اس کو ثواب سمجھیں گے۔ علی کے نام کے ساتھ یا لکھ دیا، یا علی کر دیا، اس کو مجھے اور آپ کو شرک کی نالی دکھا دی اور راستہ دکھا دیا کہ جس طرح اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارتے ہو، اسی طرح یا علی بھی اگر کہہ دو گے تو شرک کی لڑی میں تمہیں بھی پھرو دیا جائے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام گناہوں پر رحم آ سکتا ہے، لیکن مشرک کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو دوسرے امتحان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، ہم اسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، صبح کے وقت میں مسلمانوں کے محلے بالکل دروازے بند ہیں، خدا کی قسم وہ چند چہرے جن کی سفید داڑھی ہو چکی ہیں،
जिनके हाथों में डंडा आ चुका है, जिनकी आंखों की बीनाई कमजोर पड़ चुकी है, सिर्फ वो चंद चेहरे अपने घरों से निकल करके चलते हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, बस वही नमाजी रह गए। तमाम नौजवान के जिनके बाजुओं की ताकत पर इस कौम की बका है। मुसलमानों, अगर हम अपने आप को आज भी नहीं बदल पाए, क्योंकि इंसान का इरादा इसको बदल देता है। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी का घर पुराना हो रहा हो और वो नियत कर ले मुझे अपने घर को नया बनाना है, तो कहीं से भी इंतजाम करे, जब इरादा करता है तो उसको नया बना लेता है कि नहीं बना लेता है। अगर उसको कोई गाड़ी खरीदनी है, इरादा कर लेता है तो खरीद लेता है कि नहीं खरीद लेता। तो जब सारे इरादों पर इंसान जब अमल करने पर आता है और इसके इरादे यहां तक इसको ले आते हैं कि पुराने मकान को ये बदल कर नया कर सकता है, तो अपने जिस्मानी ढांचे को बदलने की कोशिश आज तक क्यों नहीं की? 20 साल पहले भी हम ऐसे ही कच्चे नमाजी थे। 20 साल पहले ही हम अपनी नाप तोल में कमी कर रहे थे। 20 साल पहले भी हम अपनी जबान से झूठ बोल रहे थे, चुगली कर रहे थे, गीबत कर रहे थे, नमाजों से दूर थे, दीन से दूरी की जिंदगी थी। 20 साल के बाद भी हमारी जिंदगी वहीं के वहीं है। याद रखिए मुसलमानों, अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह हमारी कोशिश के बगैर हमें नहीं बदलेगा। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह कि हम आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इसी जलसे से नियत करके उठें कि तमाम वो गलत चीजें और आदतें हम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 100 के 100% नमाजी बनो। सारी जिंदगी कयामत तक दुनिया में नहीं रहना। एक न एक दिन ये खुली हुई आंखें बंद होंगी, ये चलने वाला सांस रग में रुक जाएगा, हलक के अंदर घुट जाएगा। एक अंधेरी कोठरी के हम रहने वाले होंगे। वहां जाने से पहले वहां की तैयारी का होश अगर अभी नहीं आया तो पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए जो उन इम्तिहानात के लिए हमें तैयारियां करनी है, अपने आप को बदल लो, इरादे कर लो। हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, जाहिरी तौर में भी मुसलमान बनो और बातिनी तौर पर भी ईमान के अंदर झांकते रहो, मुहासबा करते रहो। इसीलिए तो आका ने कहा जब रात को बिस्तर पर आ जाओ तो सारे दिन की कारगुजारी अपने दिल में सोच लो कि सुबह से शाम तक मैं लोगों के बीच में रहा, मुझसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, किसी का मेरी तरफ से दिल तो नहीं दुखा। अगर दुख गया है तो माफी मांग, और अगर कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह से तौबा करके सो। कहीं ऐसा ना हो कि रात को जब तू सो जाए ऐसा भी ना हो कि तू सुबह का सूरज देख पाए, क्योंकि जाना सबको है, हर वक्त सबका तय है। अल्लाह को मालूम है कौन दिन में जा रहा है, कोई रात में जा रहा है, कोई बिस्तर पर मर रहा है, कोई सड़क का हादसे में शिकार होकर दुनिया को छोड़ रहा है। इसलिए मेरे मुसलमान अजीज दोस्तों, हम आखिरी सांस लेने से पहले उस आखिरी इम्तिहान की तैयारी करें। कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज का वादा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा, हर साल की तरह वादा नहीं, बहुत सालों से इरादे करते आ रहे हैं। 20-20 साल से जलसे हमारे गांवों में हो रहे हैं, हम इरादे कर रहे हैं। मौलाना साहब हाथ उठवा देते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हाथ उठाने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, कि बाद में आके थोड़ी ना कोई देख रहा है कि ये कौम झूठ बोल रही है या नहीं। आज दिल की गहराइयों से इरादा कर लीजिए, अगर दुनिया में भी इज्जत चाहते हो और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो, इन गुनाहों से इज्तिनाब कर लो। जिस्मानी ताकत भी अल्लाह देगा और रूहानी ताकत भी अल्लाह देगा, जो मुसलमानों की असल ताकत है। मुसलमानों की जीत हर वक्त हर मैदान में जिस्मानी कुव्वत से नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जब भी जीत अता की है वो रूहानी ताकत से जीत अता की है। न अफराद की जीत है, न जिस्मानी कुव्वत की जीत है, न असलहा की जीत है, न लाठियों की जीत है, न ताकतों की जीत है। अगर जीत हुई है वो असल रूह की पाकीज़गी की जीत हुई है। अपनी रूह को पाकीज़ा बनाओ और इसके लिए सबसे बेहतरीन अमल 5 वक्त नमाज है। झूठ न बोलकर अपने जबान को सच्ची कर लो, जो मोमिन का हथियार है। जबान से जो ये कुछ कहता है अल्लाह पूरा करने पर उतर जाता है। अपनी जबान को इतना कीमती करो, अगर वादा कर लो तो उसे पूरा करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे,
ہم سب اللہ کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ایک تاریخی جلسہ جبھی بن سکتا ہے جو ہم عہد کریں، ان عہدوں کو پورا کرنے کی تو کوشش کریں، اور پھر اللہ سے توفیق مانگے بھی، کیونکہ ہر کام کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہر نیک کام کی توفیق دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام کا چاہنے والا بنایا، قرآن والا بنایا۔ یہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو اس کو نعمت سمجھ کر مان کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں چل دیے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔